Hallelujah. Are you happy this morning? ඔබ සතුටින් ඉන්නවද මේ Are you happy උදෑසන? that Jesus is alive? යේසුස් ජීවමාන නිසා ඔබ ප්‍රීතිද? You know, when I was a kid, I used to think every Good Friday Jesus is dead. Jesus is dying every Good Friday. මම So I was කුඩා very කාලේ sad. පොඩි ළමයෙක් වෙන්න හිටිය කාලේ මම හිතුවා හැම මහා සිකුරාදා දවසේම යේසුස් වහන්සේ මැරුණා කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් දුකෙන් හිටියේ මහා සිකුරාදා දවසට. So I used to be very sad, eat, Karola katu and rice. And then on Sunday, wow, there was great celebration. සිකුරාදා දවසට අපේ ගෙදර කරවල කටුයි බතුයි තමයි කෑවේ. ඉතා But දුකෙන් then I කෑවේ. realized, ඉරිදට සැමරුවා අපි. but then I realized it was Jesus's, the Father's will that Jesus must die on that cross. ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා ඒ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වුණා යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වීම. And he rose from the dead. He lives forevermore. උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ට මරණයෙන් උන්වහන්සේ සදා කාලෙට ජීවත් So වෙනවා. we don't worship a dead God, මැරිච්ච දෙවි කෙනෙක් a නෙවෙයි God අපි who dies නමස්කාර and then comes කරන්නේ. up again. He is alive forevermore. උන්වහන්සේ සදා කාලෙට ජීවමානයි. Jesus Christ was the greatest revolutionary in the history of the world. ඒ මුළු ඉතිහාසයේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මුළු ඉතිහාසයේම විප්ලවවාදිය. විප්ලවවාදී. උතුම්ම විප්ලවවාදියා යේසුස් වහන්සේ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. උන්වහන්සේ he came to give life to the dead people. මැරිච්ච අයට ජීවනය දෙන්නයි උන්වහන්සේ පැමිණියේ. He came to make us alive forevermore. සදා කාලයට අපිව ජීවමානව අපිව තියන්න තමයි උන්වහන්සේ පැමිණියේ. The Bible says while we were yet his enemies, while we were yet sinners, he died for us. අපි පාපිෂ්ඨව සිටියදී දෙවියන් වහන්සේ අපි උදෙසා මැරුණා. He died for the ungodly. He didn't die for the good people. උන්වහන්සේ මැරුණේ යහපත් මනුෂ්‍යය උදෙසා නෙවෙයි ඒ අයහපත් පව්කාරයන් උදෙසායි උන්වහන්සේ මැරුණේ. He died for sinners. Hallelujah. Hallelujah. In Romans 5:8, we see that scripture. රෝම 5:8 අපි දකිනවා මේ බයිබල් පදේ. Now, this morning is a very special Good Friday service. මහා සිකුරාදා විශේෂ දේව මෙහෙයක් අද We're දවසේ. going to share the last 7. Yeah, that's it. But God demonstrates his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ඇති තමන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පෙන්වන්නේ අප පව්කාරයන්ව සිටියදී අපි වෙනුවට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මරණය විඳීමෙන්ය. He proved his love. He demonstrated his love while we were yet sinners. He didn't wait for us to be good people. උන්වහන්සේ හිටියේ නැහැ අපි යහපත් අය වෙනකන් අපි පාපිෂ්ඨව සිටියදී උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේමය දැක්වුවා. So we're going to share the 7 last words of Jesus while he was on the cross. යේසුස් වහන්සේ කුරුසයේ සිටියදී ඒ අවසාන වචන 7 අපි බලන්න යනවා. Now these are very important words because when a person is about to leave this world, that's the time he speaks the most important words that he wants to යම් express. කෙනෙක් මේ ලෝකය අතහැරලා යන මොහොතේ තමයි ඊටා වැදගත් කාරණා කියන්නේ. ඉතින් මේ වචන ඊටා වැදගත්. So when Jesus spoke these words, යේසුස් වහන්සේ මේ වචන කතා කරනකොට he was expressing his heart, what kind of person he was. උන්වහන්සේගේ හදවත ප්‍රකාශ කරනු He ලැබුවා. revealed the Father's heart. He revealed his heart to the people of this world. මේ ලෝකයේ සෙනකට පියාණන් වහන්සේගේ හදවත ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. So these are very important words. මේවා ඊටා වැදගත් වචන. So we can see the heart of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ හදවත අපි දකිනවා. and then we can have revelation of who we can be because of these words expressed by මේ Jesus. වචන ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේ විසින් අපට බලාගත හැකි උන්වහන්සේ මොන ආකාරද කියලා. So I'm going to share 3 words, and Mama- Pastor Liz is going to bring the balance 4. මම වචන 3ක් ඔබත් සමග බෙදා ගන්නවා. පාස්ටර් ලිස් ඉතුරු හරිය බෙදා ගන්නවා. I was very excited to share this word. මම ඊටා Are we උද්‍යෝගීමත් ready මේ now? වචනේ- Are we ready? ඔබ Praise God. සූදානම්ද? The Hallelujah. first words that he spoke is in Luke chapter 23 from verse 33 and 34. ලූක 23 වන පරිච්ඡේදයේ සිට Luke 23, 33 to 34. When they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left.
ඉස්කබල් නම් ස්ථානයට පැමිණි එහිදී උන්වහන්සේද වරදකාරයන්ද කුරුසියෙහි ඇන ගසන්නාහ. එක්කෙනෙකු උන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තෙහිද අනෙක් එක්කෙනා වම් පැත්තෙහිද ඇන ගැසුවෝය. 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. යේසුස් වහන්සේ කතා කොට පියාණනි ඔවුන්ට කමා වූ මැනව මක් නිසාද ඔවුන් කරන්නේ මොකක්ද කියා ඔවුහු නොදනිති. These are the first words, the very first words Jesus spoke while he was on the cross. යේසුස් වහන්සේ කුරුසයේ සිටියේදී කතා කරපු ප්‍රථම වචන තමයි He මේ. said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. පියාණනි මේ අයට කමා කළ මැනව මන්ද ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන් කුමක්ද කරන්න Here කියලා. was Jesus in pain, යේසුස් වහන්සේ ඉතාමත්ම On the වේදනාවෙන් cross. සිටියා කුරුසයේදී. and yet he's saying, Father, උන්වහන්සේ ඒත් කියනවා forgive them, for they do not පියාණනි, know what they are doing. කමා කරන්න මේ අය මොනවා කරනවද කියලා ඔවුන් දන්නේ නැහැ He කියලා. was Jesus praying at that moment. යේසුස් වහන්සේ මේ මොහොතේ යාඥාවෙන් සිටිනවා. He's praying to his Father. උන්වහන්සේගේ පියාණන්ට උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා. The Father, he learned, he was in the Father from the beginning. ආරම්භයේ සිට යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ තුලයි සිටියේ. The Father he loves so much. එතරම් ප්‍රේම කරන පියාණන්. Now he's saying, Father, උන්වහන්සේ කියනවා පියාණන් forgive these people who are මේ crucifying අයට me. සමා කළ මැනව මාව කුරුසපත් කරන අය. Even on that cross, ඒ කුරුසේ පවා Jesus is here praying for his opponents, the people who was harming him. යේසුස් වහන්සේට විරුද්ධව උන්වහන්සේට ඒ හානි කරන අය උදෙසා දැන් යාඥා කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. You know, sometimes when we go through pain, සමහර වෙල අවස්ථාවන් වල අපි වේදනාවෙන් as සිටිනකොට Christians sometimes, කිතුණුවන් හැටියට we may ask questions, why God? You know, why is this happening to me? ඇයි ස්වාමීනි මේ දේ වෙන්නේ කියලා ඔබ අහන්න පුළුවන්. But here was Jesus, යේසුස් වහන්සේ he's thinking of others. උන්වහන්සේ අනිත් අය ගැන සිතනවා. In fact, he's interceding for these people. උන්වහන්සේ මැදිහත් කාරකම් කරනවා අන් අය උදෙසා. He's saying, you must forgive them. අන් අයට සමාව දෙන්න කියලා And කියනවා. he's also saying why you should forgive them. ඇයි සමාව දෙන්න යුතු කියලාත් කියනවා. Because they do not know what they are doing. ඔවුන් කරන දේ ඔවුන් දන්නේ නැති නිසා. Jesus is in fact defending these people. යේසුස් වහන්සේ මේ අයගේ වරද වහන්න හදනවා. He is interceding for people. උන්වහන්සේ මැදිහත් කාරකම් කරනවා මේ සෙනග උදෙසා. Even today, Jesus is interceding for us. අද දවසේ පවා උන්වහන්සේ අපි උදෙසා මැදිහත් කාරකම් කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus was forgiving these people. යේසුස් වහන්සේ මේ අයට කමාව කරා. He was demonstrating the very words that he preached. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු වචන උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ I කරා. love Jesus because he practiced what he preached. යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ ප්‍රායෝගිකව කරා. He's the greatest hero you can follow. අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් උතුම්ම ශූරයෙක් තමයි යේසුස් He did not වහන්සේ. just speak words, but he demonstrated those words. උන්වහන්සේ නිකන් හිස් වචන කතා කරේ නෑ. උන්වහන්සේ කතා කරපු දේ තුල ජීවත් In වුණා. Isaiah 53 verse 12, යෙසායා 53 12 වෙනි පදේ 700 years before this incident, මේ අවස්ථාව වෙන්න අවුරුදු 700කට ප්‍රථමයෙන් Prophet Isaiah is prophesying, he is seeing this very thing happen. යෙසායා ඒ ප්‍රොපේතමවරයා දකිනවා මේ සිද්ධ වෙන්න He යන said, දේ. therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered, that's the important one, and was numbered with the transgressors, for he bore the sin of many, and made intercession Amen. for the transgressors. Hallelujah. එබැවින් මම බොහෝ දෙනෙකු අතරෙහි උන්වහන්සේට කොටසක් බෙදා දෙන්නෙමි. බලවන්තයන් සමගද උන්වහන්සේ කොල්ලේ බෙදා ගන්නවා Last ඇත. week, වරදකාරයන්. වරදකාරයන් උදෙසාද උන්වහන්සේ මැදිහත්කම් කරනසේක. Hallelujah. Amen. You see, he bore the sin of many and made intercession for his බොහෝ transgressors. දෙනෙක්ගේ පාපය උන්වහන්සේ උසුලා ගත්තා. වරදකාරයන්ට උන්වහන්සේ මැදිහත්කම් කරා. He was, you know, the actual translation, if you study, he kept on saying, he didn't say just once. He didn't say, Father, forgive them, that is all. No, he kept on saying these same words. Hallelujah. He kept saying, Father, forgive them, Father, forgive them.
Father, forgive them, for they do not know what they do. උන්වහන්සේ එකපාරක් මේක කියලා නතර කරේ නැහැ. උන්වහන්සේ දිගින් දිගටම කියා පියාණෙනි මේ අයට අනුකම්පා කළ මැනව කියලා දිගින් දිගටම ඔවුන් උදෙසා මැදිහත්කාරකම් කරා. What an example for us to follow. අපට මොන වගේ ආදර්ශයක්ද? He wants us to intercede for our transgressors. Hallelujah. අපට වරද කරන්නන්ට මැදිහත්කාරකම් කරන්නයි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. No matter what somebody has done harm to you, යම් කෙනෙක් යම් වරදක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. the way that Jesus has taught us is to forgive them. අපට උගන්වලා තිබෙන්නේ ඔවුන්ට සමාවක දෙන්නයි. Because these people did not know what they were doing. මන්ද මේ අය දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඔවුන් කරන දේ. Number 2, the second words of Jesus. දෙවනි වචන තමයි යේසුස් වහන්සේගේ. The first words were, forgive them for they do not know what they are doing. පළවෙනිම උන්වහන්සේ කිව්වේ මොවුන්ට කමා කරන්න ඔවුන් කරන වැරද්ද ඔවුන් දන්නේ නැති You know, නිසා. Christians are a forgiving people. කිතුරුවන් කියලා කියන්නේ සමාව දෙන සෙනගක්. Because we believe in a God who has forgiven us no matter what we have done in our lives. මන්ද අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි කුමන දේ කරත් අපට සමාව දෙන දෙවියන් වහන්සේ. Luke chapter 23 verse 41 to 43. ලූක් 23 ඉඳලා We see quickly. Yeah. We are punished. No. Is that the one? Okay, right. Yeah, in this, the context of this, let's go a little bit earlier. Verse 39. 39. 23:39 One of the criminals who hung, there were two criminals hung. වරදකරුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා යේසුස් වහන්සේ දෙපැත්තේ. You know, one of the criminals එක්කෙනෙක් hurled insults at him. යේසුස් වහන්සේට විවිධාකාරයෙන් සමච්චල් Aren't you the කරා. Christ? Save yourself and us. ඔයා ක්‍රිස්තුස්ද ඔබවත් අපිවත් ගලවා ගන්න කියලා Next කිව්වා. verse. ඊළඟ පදේ. But the other criminal rebuked him. අනිත් එක්කෙනා ඔහුට තරවටු කරා. Don't you fear God? ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බය නැද්ද? He said, since you are under the same sentence. ඔබත් ඉන්නේ එම දඬුවමටම යටතේ. Next verse. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man, speaking about Jesus, has not done anything wrong. අප දඬුවම් ලබන්නේ සාධාරණ ලෙසද? මක්නිසාද අපේ ක්‍රියාවලට සුදුසු විපාක අපි ලබන්නම. I want you to imagine these two, thieves on the either side of Jesus. දැන් බලන්න යේසුස් වහන්සේ දෙපැත්තේ ඉන්නවා මේ සොරු දෙදෙනා. One is mocking, one is insulting Jesus. එක්කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේට සමච්චල් කරනවා. But the other one is humble and he's saying he does not deserve what we are deserving. අනිත් සොරා කියනවා මේ කෙනාට He has not done anything wrong. ඔහු වැරද්දක් කරලා නැහැ මේ වගේ සමච්චල් ලබන්න එහෙම කරන්න එපා කියලා Next කියනවා. verse. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. ඊට පස්සේ ඔහු කිව්වා යේසුස් වහන්සේ ඔබ රාජ්‍යෙන් යුක්තව පැමිණ කල මාව මතක් කරගන්න. You know what a humble request. මොන වගේ යටහත් ඉල්ලීමක්ද එය? In fact, he's making a declaration that Jesus is king. යේසුස් රජුන් කියලා ප්‍රකාශ කිරීමක් තමයි මේ අනිත් සොරා Remember me. මාව මතක් කරගන්න. In fact, he is believing in Jesus now. දැන් ඒ සොරා විශ්වාස කරනවා යේසුස් වහන්සේ. While the other did not believe. අනිත් අය විශ්වාස කරේ නැහැ උන්වහන්සේව. He said, remember me in the kingdom. මාව මතක් කරන්නේ රාජ්‍ය ඔබ Yes, සිටිනකොට I'm a කියලා thief. කිව්වා. ඔව් මම සොරෙක්. But even this last minute, remember දැන් මේ me. අවසාන මොහොතේ මාව මතක් කරන්න යේසුනි කියලා කියනවා. Next verse. ඊළඟ පදේ. And Jesus answered, what a powerful, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දුන්නා අදම නුඹ මා සමග පාරාදීසෙහි සිටින්නේ කීසේක. This is a declaration of our master. ප්‍රකාශ කිරීමක් ස්වාමින් වහන්සේ. He's saying, I tell you the truth. මම සත්‍ය ඔබට කියමි. This is the truth right මේක now. තමයි සත්‍ය මේ These are not වෙලාවේ. ordinary මේවා words. සාමාන්‍ය වචන නෙවෙයි. Said, today you have received salvation. අදම ඔබට ගැලවීම ලැබලා තිබෙනවා. You have received eternal life today. සදාකාල ජීවනය ඔබ ලබනවා. Because you are going to be with me in paradise. මන්ද ඒ පාරාදීසෙහි ඔබ මා සමග සිටින්නට See, යනවා. only Jesus could say something like යේසුස් this. වහන්සේට විතරයි මේ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. Hallelujah. හalleluya. He is the King of kings and Lord of උන්වහන්සේ lords. රජුන්ගේ රජ ස්වාමීන්ගේ ස්වාමී. Hallelujah. හalleluya. You see, I believe that the two thieves heard Jesus,
say the words, forgive them for they do not know ඒ what they සොරු do. දෙදෙනා දෙපැත්තේ ඉඳලා ඔවුන්ට ඇහෙන්නේ නැති යේසුස් වහන්සේ කියනවා පියාණනි මේ මිනිස්යන්ට සමා කළ බැනව කියලා. One decided to believe, the other decided to insult and to mock. එක්කෙනෙක් අදහන්න තෝරාගත්තා අනිත් කෙනා යේසුස් වහන්සේට සමච්චල් කරා දිගින් Even දිගටම. today, there are these two groups of අද people. දවසෙත් මේ වගේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා මේ සෙනඟ. When they hear about the love of Jesus, යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන උන්ට the forgiveness of Jesus, සමාව දීම යේසුස් the good වහන්සේගේ news of Jesus, සුභාරංචිය යේසුස් වහන්සේගේ. some will choose to mock and to insult. සමහර අය සමච්චල් කරයි විහිළු තහළු They say, කරයි. how can he do that? කොහොමද ඔහුට කරන්න පුළුවන් If මේක? Jesus is so powerful, යේසුස් වහන්සේ ඔච්චර බලවත් නම් why can't you go to the cancer hospital ඇයි and heal පිළිකා people? රෝහලට ගිහිල්ලා මිනිස්සු සුව කරන්න බැරි කියලා කියනවා. Where is Jesus? කො යේසුස් කියලා When the අහනවා. Easter bombings went, where was Jesus? ඒ බෝම්බ ප්‍රහාරය යනකොට යේසුස් කොහෙද හිටියේ? But there are others. තවත් අය ඉන්නවා. Others. තවත් අය ඉන්නවා. Others like me. Hallelujah. අපි වගේ අය. You know my testimony? ඔබ දන්නවද මගේ සාක්ෂිය? I gave my heart to Jesus on a Good Friday service. මහා සිකුරාදා දේව මෙහෙයක තමයි මම මගේ හදවත යේසුස් It was වහන්සේට in දුන්නේ. 1988. 1988 It was Good Friday, April 1st. අප්‍රේල් පළවෙනිදා මේ වගේ දවසක තමයි මම යේසුස් වහන්සේව Today is April පිළිගත්තේ. 2nd. Right? April Fool's Day, it happened to be Good Friday. ඒ අප්‍රේල් පළවෙනිදා එදා දවස මහා සිකුරාදා One දවස. of my friends took me to church. මගේ යාළුවෙක් මාව සභාවට අරන් ගියා. It was an Anglican church ඇන්ග්ලිකන් සභාවක්. in Nigambo. ඒ Nigambo. Yeah, and then මීගමු. I was hearing these last words of Jesus යේසුස් වහන්සේගේ මේ අවසාන වචන මට ඇහුණා. at the end of the service. දේව මෙහි අවසානයේ It was my friend Shani. මගේ යාළුවා ශානි He called people to receive salvation. යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්න කට්ටියට I ran ඉස්සරහට to the ගෙනා. front. මම දුවගෙන ගියා ඉස්සරහට. That was the beginning of my walk with Jesus යේසුස් Christ. වහන්සේ එක්ක ගමන් කිරීමේ ආරම්භය මේක So වුණා. Good Friday is very special for me. මහා සිකුරාදා දවස මට ඉතාමත්ම විශේෂ දවසක්. This thief, I'm like that thief who received salvation. මම ඒ සොරා වගේ ගැලවීම ලැබපු. He was a dying thief, but I was a living thief at that time. මෙයා මැරෙන සොරෙක් මම නම් ජීවතුන් අතර ඉන්න සොරෙක්. ජීවිතය අතුර සිටිය සිටිය සොරෙක්. Hallelujah. But praise God. Hallelujah. Even at the last minute. ඒ අන්තිම මොහොතේ You know, sometimes some people say, okay, let me be like that, dying thief. ඒ මැරිච්ච සොරා වගේ මම වෙන්නම් කියලා සමහර අය I will කියනවා. accept Jesus in the last moment. අන්තිම මොහොතේ මම යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නම් කියලා සමහර අය කියනවා. I like to be like that, dying thief. මමත් කැමති ඒ මැරෙන ඒ සොරා වගේ But do you වෙන්න. know something? ඔබ දන්නවද යම් දෙයක්? This was the first opportunity that this thief had to receive Christ. මේක තමයි ප්‍රථම අවස්ථාව මේ සොරාට ලැබිච්ච යේසුස් It වහන්සේව was the first පිළිගන්න. and the last. Hallelujah. ප්‍රථම සහ අන්තිම. He took that opportunity. ඒ අවස්ථාවෙන් ඔහු ප්‍රයෝජනය ගත්තා. Whenever we have the first opportunity, we must take that ඒ opportunity. ප්‍රථම අවස්ථාවේදීම අපි ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන Maybe ගන්න today you are අවශ්‍යයි. sitting here and you have not received Jesus. අද දවසේ ඔබ මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා ඇති ඔබ යේසුස් වහන්සේව පිළි අරගෙන නැත්නම් Jesus is offering eternal life to යේසුස් you. වහන්සේ සදාකාල ජීවනය අපට දෙනවා අද දවසේ. Eternal life is not just our life in heaven. සදාකාල ජීවනය අපේ ස්වර්ගයේ සිටින ජීවනය It විතරක් is නෙවෙයි. here and now. මේ පොළවේ අපේ ජීවිතය. The next verse, the third word that Jesus said, I want to quickly say, යේසුස් වහන්සේ Matthew 27 verse 45 and 46. මැති 27 45 46. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over the land. සවැනි පැය පටන් නවනි පැය දක්වා දේශය මුළුල්ලේ අන්ධකාරයක් විය. Next verse. And about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? නවැනි පැය පමණේදී ජේසුස් වහන්සේ ඒලි ඒලි ලාමා සබක්තානි කියා මහත් ශබ්දයකින් මොර ගැසුවේය. Jesus was on the cross for 6 hours. යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ හිටිය පැය 6ක්. At the end of the 3rd hour, තුන්වෙනි පැයේ අවසානයේදී at 12 noon, ඒ 12ට හරියටම the place was so dark. ඉතාමත් අන්ධකාරයක් පැමිණියා. And then in the 9th hour, ඒ 9වෙනි පැයේදී Jesus is crying out, Eloi, Eloi, lama යේසුස් වහන්සේ sabachthani. මේ ආකාරයෙන් මොර ගසනවා.
And this was Jesus crying out to the Father. යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේටයි He මොරගසන්නේ. was rejected. උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප Not just කරනු by ලැබුවා. man. මනුෂ්‍යයගෙන් විතරක් නෙවෙයි. Here was for the first time ප්‍රථම වතාවට මේ in වෙලාවේ eternity, සදා කාලයට the Father looked away from Jesus. පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉවතට බැලුවා. Jesus has been with the Father since the creation. ඒ ආරම්භයේ සිටම යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ තුල සිටියේ. But this was the moment නමුත් මේ මොහොතේ that Jesus took the cup. යේසුස් වහන්සේ කුසලානේ ගත්තා. He took the sins of all humanity on that cross. මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේම පාපය කුරුසේ උන්වහන්සේ මත උසුලා The ගත්තා. sin of every man, woman, and child හැම මනුෂ්‍යගේ From the කාන්තාවගේ creation දරුවගේ පාපය උන්වහන්සේ was මත put ගත්තා. on Jesus Christ. යේසුස් වහන්සේ උසුලා ගත්තා. He became sin. Hallelujah. උන්වහන්සේ පාපය බවට The Bible පත් says, වුණා. he who knew not sin කිසිම පාපයක් නොදත් ජේසුස් වහන්සේ became sin. පාපය බවට පත් වුණා And මේ for the වෙලාවේ. first time, ප්‍රථම වතාවට the Father looked away from Jesus. පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගෙන් පිටතට This බැලුවා. was the most hardest thing for මේක Jesus. යේසුස් වහන්සේට ඉතාමත්ම අසීරු He said, අමාරු "My මොහොතක් God, my වුණා. God, why have you උන්වහන්සේ forsaken me?" කිව්වා, මාගේ දෙවියනේ ඇයි නුඹ මාව අත්හැරියේ? But this was a prophecy that was fulfilled. නමුත් මේක It had to be fulfilled. වචනයක් සම්පූර්ණ In වීමක් Psalm සිදු 22 වුණා. verse 1, ගීතාවලිය 22 පළවෙනි Jesus had to be පරිච්ඡේදය. rejected. යේසුස් වහන්සේ He had to ප්‍රතික්ෂේප take the sin nature of all man. වෙන්නම අවශ්‍ය වුණා. මනුෂ්‍යගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය උන්වහන්සේ පිට උසුලා So on ගන්නම that වුණා. cross, ඒ කුරුසයේදී The sin of every man හැම මනුෂ්‍යයාගේම පාපය was put on Jesus. යේසුස් වහන්සේ මත උසුලා ගත්තා. Your sin was put on Jesus ඔබගේ that day. පාපය යේසුස් වහන්සේ මත පටවනු ලැබුවා. Your life that you brought to this world, මේ ලෝකයට ඔබ ගෙනාපු ඒ ජීවිතය, the sin nature that you brought to ඒ this world, පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඔබ මේ ලෝකයට was ගෙනාපු. crucified in Christ කුරුසපත් Jesus. වුණා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල. Jesus became the representative of all human beings. සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයන් නියෝජනය කරනු ලැබුවේ යේසුස් වහන්සේ විසින්. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 5:21 it says, දෙක කොරින්ති He 5 who knew no sin became sin, පාපයක් නොදත්ත උන්වහන්සේ පාපය බවට පත් so that වුණා we කියලා. may become the righteousness of God. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම වෙන There was පිණිස a divine exchange that took දිව්‍යමය place on the cross. හෝමාරුවක් සිදු වුණා කුරුසේදී ඒ He වෙලාවේ. took my sin. උන්වහන්සේ මාගේ He පාපය took උසුලා my sin ගත්තා. nature. උන්වහන්සේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය And උන්වහන්සේ he මට උසුලා imparted to ගත්තා. me උන්වහන්සේ මට ආభాෂයක් ලෙස His දුන්නා. righteousness. උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම. His righteousness. Hallelujah. That was the love of Christ. ඒක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය උනේ. Today I am righteous. අද දවසේ මම ධර්මිෂ්ඨයි. I am right with God. මම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිවැරදි. I have a right standing with මට God. නිවැරදිව සිට ගන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට. I am no longer a sinner. තව දුරටත් මම පව්කාරයෙක් There's නෙවෙයි. nothing, no sin nature in my life. කිසිම පාපිෂ්ඨ ස්වභාවයක් මගේ ජීවිතේ නැහැ. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus, යේසුස් I'm වහන්සේ closing now. Jesus was betrayed by Judas, යූඩස් විසින් යේසුස් වහන්සේව පාවා දෙනු ලැබුවා. denied by Peter, පේත්‍රුස් විසින් doubted උන්වහන්සේව by Thomas, අතහැරියා. තෝමස් ඔහුව සැක කරා. abandoned by all his followers and friends, සියලු ගෝලයන් යහළුවන් උන්වහන්සේව අතහැරියා. judged by Peter, by Pilate, ඒ පිලාත් විසින් උන්වහන්සේව විනිශ්චය කරනු ලැබුවා. mocked and challenged by a thief, ඒ සොරා විසින් උන්වහන්සේව සමච්චල් කරා, විහිළු කරා beaten and උන්වහන්සේට. stripped naked, උන්වහන්සේව නිර්වස්තව උන්වහන්සේට පහර දෙනු ලැබුවා. crucified by the very people he came to save. උන්වහන්සේ ගලවන්නට ආපු සෙනගම ඒ සෙනග හරවා උන්වහන්සේව කුරුසුපත් කරනු But ලැබුවා. my Jesus responded. නමුත් අපේ යේසුස් ප්‍රතිචාර How did he දැක්වුවා. respond? උන්වහන්සේ කෙසේද ප්‍රතිචාර He දැක්වුවේ? responded with love and ප්‍රේමයෙන්, sacrifice පූජාවෙන්. because of you, ඔබත් මමත් නිසා. because of me. Hallelujah. He hung on that cross. උන්වහන්සේ ඒ He took that කුරුසේ shame කුරුසපත් වෙලා උන්වහන්සේ අපේ පාපය for the ගත්තා. joy that he saw in you and me. ඔබ මා මත තිබිච්ච ඒ ප්‍රීතිය නිසා. His love and sacrifice. උන්වහන්සේගේ පූජාව නිසා. Today, the question that we can ask ourselves, අපට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය තමයි from ourselves, අපෙන් where is our love for him? අපේ ප්‍රේමය කොහෙද ස්වාමින් වහන්සේට? What is our sacrifice to him? අපේ පූජාව කුමක්ද උන්වහන්සේට? I want to ask you that question. මම කැමති ඔබගෙන් මේ ප්‍රශ්නය How අහන්න. is your love for the master? ඔබගේ ප්‍රේමය
කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේට the greatest lover of all time. ඒ උන්වහන්සේ තමයි උතුම්ම ඒ ප්‍රේම කරන තනන් වහන්සේ. What have you sacrificed for him? කුමක්ද ඔබ පූජා කරලා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේට? You must talk to that with God. අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ගනුදෙනු කරමු ඒ ගැන. God bless you. ආශිර්වාද වේවා. The 7 sayings of Jesus. Can you put that blue one on, please? යේසුස් වහන්සේගේ කියමන් So හතක් as ගැන we අපි preach බලනවා. today, අද දවසේ අපි දේශනා කරන අතර we pray that our words will penetrate into your spirits, ඒ වචන ඔබගේ ආත්මයට කාවදින පිණිසයි අපි යාඥා කරන්නේ. opening your heart ඔබගේ හදවත විවර කරමින් to the truth and the reality of what Jesus Christ did. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළා වූ ඒ දේ සත්‍යතාවය හඳුනා ගන්න පිණිස. Because everything about Jesus' life, his actions, his words, his thoughts, his attitudes are there for our benefit. යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් උන්වහන්සේගේ ඒ ආකල්ප උන්වහන්සේගේ ජීවිතය අපිට තිබෙන ආදර්ශයක් ලෙසයි. And we're looking at the 7 sayings of Jesus. අපි As he ඒ died. යේසුස් වහන්සේගේ කියමන් හත දෙස බලනවා. What an amazing man. පුදුමාකාර මිනිසෙක්. We'll go to the next saying, and the next saying that Jesus said, right? These are the 7 last words on the cross. මේ කුරුසියේදී Just so that you පැවසුවා know වූ them. අවසාන කියමන් හතර අපි තුනක් බැලුවා. Okay, and Pastor Rashan did the first 3. පාස්ටර් ප්‍රථම ඒ කියමන් තුන අපත් සමග බෙදාගත්තා පැවසූ දේ. The next one that I want to look at is John chapter 19, verses 26 and 27. යොහාන් 19 වන පරිච්ඡේදයේ 26 27 දෙස අපි බලන්ට යනවා. Most people had deserted Jesus බොහෝ as he hung on the cross. බොහෝ මිනිසයන් ඒ යේසුස් වහන්සේව අතහැරියා උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වුණාට පසු Crucifixion was the worst form of death known to mankind. මනුෂ්‍ය ඒ ජාතියට ඒ ලබන්නට පුළුවන් අමිහිරිම මරණය තමයි ඒ කුරුසියේ මරණය. And it was done in a public place. එය පොදු ස්ථානයක කරනු ලැබුවා. It was done near the main junction. ඒ ප්‍රධාන ස්ථානයක තමයි හැම කෙනෙකුටම දකින්න I පිණිස used to think සිදුවුනේ. it was done on a green hill far away, but when we went to Jerusalem, we realized it was done at the main junction. අපි කලින් හිතුවා කොයි හරි In ඈත Jerusalem. කන්දක වැඩි මනුෂ්‍යයන් ගැවසෙන්නේ නැති තැනක වෙන්නති මේක කරේ කියලා. නමුත් යෙරුසලමට පාස්ටර් ෂාන්ලිස් ගිය වෙලාවේ පැහැදිලිව දැක්කා මනුෂ්‍යයන් බොහෝ ගැවසෙන පොදු ස්ථානයක තමයි මේක So that සිදුවන්නේ. everybody would see. හැම මනුෂ්‍යයෙකුටම දකින්න හැකි So වෙන that පිණිස. the people who were being killed would be totally humiliated. ඒ කුරුසපත් කර මැරුණා වූ මනුෂ්‍යයන් තරම් ලැජ්ජාවට පත්වීම So තමයි that ඔවුන්ගේ කැමැත්ත people උනේ. who saw it would live in fear and would want to do what they thought was the right thing. ඉතින් ඒක දැක්කා වූ මනුෂ්‍යයන් ඒ තරම් බයටපත් වෙලා නිවැරදි දේ කරන්න පෙළඹෙන පිණිස. And I often wonder how many times Jesus passed by somebody hanging on a cross, knowing that that would be his end. මම කල්පනා කරා යේසුස් වහන්සේ පොළොවේ සිටිනකොට කී වතාවක් මේ වගේ කුරුසපත් කරපු මිනිසයන් දකින්ට ඇතිද සහ උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා ඒ ඉරණම තමයි උන්වහන්සේට අත්වෙන්න තිබුණේ කියලා. And every time he saw it, he had to set his heart and he had to set his mind again on loving God and serving God. ඔහු ඒ දේ දැකපු හැම මොහොතකදීම උන්වහන්සේට සිදු වුණා උන්වහන්සේගේ මනස සකස් කර ගන්නට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තමයි මම කරන්න කියන So it was a ස්ථානෙට. public humiliation. It was the worst form of physical death. ඉතින් එක පැත්තකින් පොදුවේ ඒ උපරිම ලැජ්ජාවට පත්වීමක් සහ ඒ මරණය ඒ ඊ타මත්ම ඒ අපහසුම ආකාරය තමයි කුරුසපත් වීම. And for Jesus, not only was it that, but it was also the spiritual battle, which actually was the biggest battle. යේසුස් වහන්සේට ඒ දෙයටත් වඩා උන්වහන්සේට අපහසුම සටන වුණේ ආත්මික සටනයි. Because it wasn't just men killing him, මන්ද මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේව මරණයට වඩා දෙයක් එතන තිබුණා. it was the devil killing him. යක්ෂයා තමයි උන්වහන්සේව මරණයට පත් And කරන්නට. as I was reading Mark, when we were reading the Bible in the year and reading the crucifixion, you could just see how the spirits and the demons were stirring up people, were stirring up the religious people, were stirring up the political people, were causing such anger and such violence. මාක් පොත දෙස බලන විට අපිට පෙනී යනවා යක්ෂයා කොහොමද මනුෂ්‍යයන්ව සහ ඒ රජයන්ව ඒ ප්‍රධානීන්ව කොහොමද මේ
ඒ යේසුස් වහන්සේව මරණයට පත් කිරීමට පොළඹවන ආකාරය. Within a week, the people who had welcomed Jesus as king coming into a donkey in Jerusalem, within a week, they were calling out for him to be crucified. ඒ කොටලුවා පිට ඒ රජවරයෙක් කියලා ඒ මොර ගැසුවා වූ ඒ පැමිණෙනකොට මොර ගැසුවා වූ එම මිනිස්යන්ව සතියක් තුළ යේසුස් වහන්සේව කුරුසපත් කරන්නට කියලා මොර ගැසුවා. It was a spiritual thing. මෙය ආත්මික වූ කාරණාවක්. So Jesus had all of these challenges. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ බොහෝ අභියෝග තිබුණා. And even in that, ඒ අභියෝග මාධ්‍ය පවා he never forsook his God. උන්වහන්සේ කිසි දවසක යේසුස් වහන්සේව ඒ පාවා දුන්නේ එහෙම නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේව අත්හැරියේ නැහැ. He remained faithful to his උන්වහන්සේ God දිගින් දිගටම විශ්වාසවන්තව සිටියා. and to what God wanted him to do. සහ උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට විශ්වාසවන්තව සිටියා. And this statement of Jesus here is amazing. මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේගේ ඒ කියමන Most people had deserted him. තුල බොහෝ මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේව අතහැරලා දාමන්ට තිබුණා. His disciples weren't nearby, but John was nearby, one of his disciples, and Mary, his mother, was nearby. උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් උන්වහන්සේත් එක්ක සිටියා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මව උන්වහන්සේ සමග සිටියා. Now Jesus is suffering on the cross, and this is what he says. යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේදී ඒ වේදනාවල් විඳින අතර මේ දේ තමයි කිව්වේ. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." එකල යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ මෑණියන්ද ළඟ සිටියා වූ තමන් විසින් ප්‍රේම කළා වූ ගෝලයාද දැක ස්ත්‍රිය මෙන්න නුඹේ පුත්‍රයායයි තමන් මෑණියන්ට කීසේක. That's an amazing statement in the height of such suffering. ඒක පුදුමාකාර කියමනක්. එවැනි ඒ වේදනාවක් විඳින අවස්ථාවකදී කියන්ට. He was still being responsible as the eldest son for his family. උන්වහන්සේ ඒ පවුලේ වැඩිමහල් සහෝදරයා ලෙස ඒ මොහොතේදීත් වගකීමෙන් He කටයුතු was කරපු fulfilling the ආකාරය. law. උන්වහන්සේ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කරමින් Even on the සිටියා. cross, he was fulfilling the law. කුරුසියේදී පවා උන්වහන්සේ ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කරමින් He සිටියා. didn't say, "Mom, I can't believe this is happening to me. උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ අම්මේ මට හිතා ගන්න බෑ මේක මට දැන් වෙනවා කියලා. Can you do this or can you do something?" He was being responsible Mate- for his mother. මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්ද මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා මවගෙන් ඇහුවේ නෑ. ඒ වෙනුවට මවගේ වගකීම තව කෙනෙකුට පවරන ආකාරය අපි දකින්නේ. "Woman, behold your son." ස්ත්‍රිය මෙන්න නුඹේ පුත්‍රයා කියලා Verse කියනවා. 27. 27 වෙනි පදය. Then he said to the disciple, "Behold, look, see, this is your mother." එවිට උන්වහන්සේ ගෝලයාට කතා කොට මෙන්න නුඹේ මෑණියෝ යයි කීසේක. He wasn't leaving his mother unlooked after. උන්වහන්සේ ඒ මවව ඒ බලා ගන්නට කෙනෙක් නැතිව අතහැරියේ නැහැ. Even on the cross, he was being කුරුසියේදී පවා responsible. උන්වහන්සේ වගකීමෙන් කටයුතු කරන And he ආකාරය. gave responsibility to the two of them. සහ ඒ දෙදෙනාටම දෙදෙනා ගැන වගකීමක් දෙන And from that ආකාරය. hour, that disciple took her to his own home. ඒ පැයේ පටන් ඒ ගෝලයා තමාගේ ගෙදරට ඈ පිළිගත්තේය. I remembered when we were studying the book of Revelation, මට මතකයි එලිදරව් පොත Revelation 2. අධ්‍යයනය කරන විට එලිදරව් දෙවන පරිච්ඡේදයේ Jesus said there we had to return to our first love. යේසුස් වහන්සේ ස්ථානයේ පෙන්වා දුන්න අපගේ ප්‍රථම ප්‍රේමයට අපි හැරියා යුතු බව. And Pastor Chris taught us there that returning to our first love isn't just returning to our love for God, but it's returning to the love for our family and being responsible for our family. පාස්ටර් ක්‍රිස් එතනදී පෙන්වා දුන්නා අපි ඒ ප්‍රථම ප්‍රේමයට නැවත හැරෙනවා කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඒ ප්‍රථම ප්‍රේමයට හැරෙනවා වගේම අපගේ පවුල අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් එකිනෙකනට ප්‍රේම කිරීමට අපි හැරෙන්න On ඕනේ. the cross, that is what Jesus did. කුරුසියේදී ඒක තමයි යේසුස් He වහන්සේ කළේ. remembered his family. He was responsible for his family. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පවුල මතක් කරා ඒ වගකීම God උන්වහන්සේ loves අරගත්තා. family. දෙවියන් God honors වහන්සේ family. ඒ පවුලට ප්‍රේම කරනවා ගෞරව කරනවා. God wants families to be standing together. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි පවුල් එකට සිට And ගැනීම. not just with the name family, but with the relationship of family. නිකම් පවුල කියන නමට නෙමෙයි නමුත් සම්බන්ධතාවයන් සමග පවුලට එකතු වීම. John took Mary into his house. යොහාන් ඒ මරිය තුමියව ගෙනිච්ච ගෙදරට.
so that they were living together. ඔවුන්ට එකට ජීවත් වෙන්න They were හැකි වෙන working පිණිස. together in the house. ඔවුන් ඒ නිවසේ එකට ජීවත් වෙන පිණිස There was relationship. සම්බන්ධතාවයක් So තිබුණා that in ඔවුන්ට. Acts 1, when the Holy Spirit came, John was there, Mary was there. There was relationship there. So that when the Holy Spirit came, ministry came out of relationship with the Holy Spirit and out of relationship with each other. ඉතින් ක්‍රියාපොතේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණි කල ඔවුන් ඒ සම්බන්ධතාවයක් ඇතිව එකට සිටියා. ඒ තුලින් තමයි ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් ඒ සේවයද පැමිණියේ. Luke 2, verse 34 and 35. ලූක් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 34 35 පද. When Simeon saw Jesus as a tiny baby in the temple, සිමියෝන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කර Simeon blessed them, Mary, Joseph, and Jesus, and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against." සිමියෝන් ඔවුන්ට ආශිර්වාද කර උන්වහන්සේගේ මව් වූ මරියට කතා කොට බලව මේ ලදරුවා ඊශ්‍රායල්හි බොහෝ දෙනෙකුගේ වැටීම පිණිස නැගිටීම පිණිසත් විරුද්ධව කතා කරනු ලබන ලකුණක් පිණිසත් නියම වී සිටී. In Israel, some will come up and respond to Jesus and they will rise. Others will reject Jesus and they will fall. ඊශ්‍රායල් දේශයේ සමහර මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රතිචාර යේසුස් වහන්සේට යහපත් ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වලා ඉහළට ඔසවනවා. සමහර අය යේසුස් වහන්සේට විරුද්ධව ප්‍රතිචාර දක්වලා පහතට ඇද වැටෙනවා Verse කියලා කියනවා. 35. 35 වන පදය. Yes, a sword will pierce through your own soul also. එසේය නුඹේම ආත්මයට කඩුවකින් අනිනු ලැබේ. Simeon was prophesying over Jesus. සිමියෝන් යේසුස් වහන්සේට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිටියා. Jesus was going to have affect the destiny of everybody in Israel. යේසුස් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සෙනගගේ ඉරණමට බලපෑමක් වෙන දෙයක් කරමින් සිටියා. And even Mary was going to be affected in her heart. මරිය තුමියටත් ඇගේ හදවතට ඒක බලපාන්නට යුතුව තිබුණා. Every word of Jesus on the cross was fulfilling a prophecy that had been spoken about him. යේසුස් වහන්සේ කුරුසියාදී කතා කරපු හැම වචනයක්ම ඊට පෙර අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස උන්වහන්සේ ගැන කතා කරපු තිබුණු දේ සම්පූර්ණ කරමින් තිබුණා. The next word. ඊළඟ වචනය. John 19:28. යොහන් 19 වන පරිච්ඡේදය 28 වන පදය. After he'd introduced John and Mary to be family. යොහන්ව සහ මරියව ඒ පවුලක් ලෙස සම්බන්ධ කරාට පසුව After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, what a powerful phrase, that the scripture might be fulfilled, he said, I thirst. ඉන් පසු යේසුස් වහන්සේ සියල්ල තින්දුවී තිබෙන බව දැන මට පිපාසයයි කීසේක. That's a very powerful phrase, right? ඒක ඉතාමත්ම බලවත් කියමනක්. Even on the cross, කුරුසියේදී Jesus පවා knew what he had to do. යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා කුමක්ද කරන්නට අවශ්‍ය කියලා. Sometimes when we have struggles and hard times, we just kind of go through our life, right? Oh, I'll just somehow or other do it. But Jesus, even in intense suffering, knew that all things were accomplished. සමහර වෙලාවට අපි ජීවිතේ ප්‍රශ්න කරදර තුලින් යනකොට කොහොම හරි මේ ජීවත් වෙනවා කියලා යන්තම් කොහොම හරි ජීවිතේ මේවා කරගන්නවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මේ තරම් දුකක් වේදනාවක් විඳින මොහොතේදී උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා කුමක්ද සිදුවෙන්න අවශ්‍ය සියල්ල තීන්දුව වී තිබෙන බව දැනගත්තා. Always in control in the spirit. නිරන්තරම ආත්මිකව උන්වහන්සේ පාලනයේ සිටියා. And he said this so that scripture might be fulfilled. මේ දේ උන්වහන්සේ කිව්වේ ඒ වචනය සම්පූර්ණ වන පිණිසයි. The Old Testament is full of prophecies about Jesus. පරණ ගිවිසුමේ ප්‍රොපේතමය වචන වලින් පිරීලා තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව. If you want to go home, you read Psalm 22, you read Isaiah 53. ගීතාවලිය 22 Isaiah 53. යෙසායා 53 ඔබට කියවන්න පුළුවන් Pastor දිවසේදී. Rashan quoted both of those. පාස්ටර් රෝෂානේ කොටස් දෙකම අපිට සමග Jesus said, බෙදාගත්තා. I thirst. යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ කියන මට පිපාසයි. Now, Jesus had been arrested about 8 o'clock the night before. Yes, Now sir. it's about 2 o'clock the following afternoon. පෙරදා රාත්‍රී 8ට විතර තමයි අත්අඩංගුවට යේසුස් වහන්සේව ගන්නේ. දැන් ඊළඟ දවසේ දහවල් 2 විතර He had වගේ been වෙලාව in 6 trials උන්වහන්සේ overnight. ස්ථාන 6කට ගෙන යනු ලැබුවා. He had been beaten and hit by the soldiers. පහර දෙනු ලැබුවා. He had been whipped. කස පහර ගසනු ලැබුවා. He probably hadn't been given breakfast. He උන්වහන්සේට definitely උදෑසන hadn't had ආහාරය lunch. තිබෙන්න නැතුව ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම දිවා ආහාරයක් ගන්නට නැතුව ඇති. And as you die, when you're hanging on the cross,
all the blood is draining from you. කුරුසේ එල්ලී සිටින විට It is hot. The sun is burning on you. ඒ ලේ ගලනවා ඒ වගේම ඒ අවු රශ්මිය Jesus said, I thirst. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මට පිපාසයි. He was a human being. උන්වහන්සේ මිනිසෙක්ව සිටියා. This shows that he was a human being. මෙතන පෙන්눔 කරන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ස්වරූපයෙන්ද සිටියා. It comes from Psalm 69, verse 21. ගීතාවලිය 69:21. They also gave me gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. ආහාර පිණිස ඔව්හු මට තික්ත ද්‍රව්‍ය දුන්නෝය. පිපාසා වූ කල කාඩි බොන්ට දුන්නෝය. Have you ever had vinegar to drink? ඔබ ඒ විනාකිරි බීලා තියෙනවද කවදාවත්? When you're really thirsty, do you just think, oh, I could just do with some vinegar? ඔබට ගොඩාක් පිපාසය දැනෙන වෙලාවට ඔබ හිතනවද මං විනාකිරි ටිකක් හරි බොනවා කියලා? Do you think that? එහෙම හිතෙනවද? Do you give your children vinegar to take to school for their school drink? ඉස්කෝලේ යනකොට දරුවන්ට විනාකිරි දෙනවද බොන්න අරන් It's යන්න? not a nice thing to drink, right? ඒක මිහිරි දෙයක් නෙමෙයි If you're පානය thirsty, කරන්න. you don't want to drink vinegar. ඔබට ඊට පිපාසයක් තිබෙනවා නම් විනාකිරි බොන්නේ නැහැ ඔබ කවදාවත්. For my thirst, they gave me vinegar to drink. That is what they were giving Jesus. පිපාස වූ කල ඔවුන් මට කාඩි නැත්නම් විනාකිරි බොන්ට It දුන්නා might be a කියලා කියනවා. mild painkiller, ඒක සමහර විට ඒ විනාශන වේදනානාශකයක් වෙන්න පුළුවන්. but it's not going to help you if you're thirsty. නමුත් ඔබට පිපාසයක් තිබෙනවා නම් ඒ පිපාසය සංසිඳවන්න යන්නේ නැහැ. Even in that, they weren't kind. ඒ මොහොතේ පවා ඔවුන් පොඩ්ඩක්වත් කරුණාවන්ත වුණේ But නැහැ. Jesus was a human being Yes. just like us. යේසුස් වහන්සේ අපි වගේම මිනිසෙක්ව සිටියා. We don't need to think he was just some angel without wings. අපි හිතන්න ඕනේ නැහැ උන්වහන්සේ ඒ දේව දූතයෙක් ලෙස සිටියා කියලා. This shows us that Jesus, the man, was dying on the cross. මේ ස්ථානයේ පැහැදිලි ලෙස පෙන්වුම් කරන යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙස ඒ කුරුසපත් වුණ ආකාරය. Never think Jesus doesn't understand you. කිසි දවසක හිතන්න එපා ඔබ යන දේ නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේට තේරුම් ගන්න බැහැ කියලා. He understands our humanness. උන්වහන්සේට තේරෙනවා අපේ ඒ He මනුෂ්‍යකම. understands. He understands. He understands. උන්වහන්සේට තේරෙනවා උන්වහන්සේ තේරෙනවා One of the මනුෂ්‍යයන් කියන්නේ මොන biggest වගේද tricks of the කියලා. devil is to think I'm the only one that's going through this. No Yeah. one can understand me. යක්ෂයාගේ ලොකුම රැවටිලිකාරකම තමයි ඔබට කියනවා ඔබ තරම් මේ වේදනාව විඳින ඔබ තරම් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන කෙනෙක් නැහැ කියලා ඔබට Nobody has it හංගවන්න like හදනවා. I have it. මට වගේ ප්‍රශ්න කාටවත් නැහැ කියලා ඔබට හංගවන්න උත්සාහ කරනවා. No. Other නැහැ. people are going through what you are going through තවත් and going බොහෝ- through worse. And Jesus has gone through it too. He also understands. තවත් බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ඔබ වගේ ප්‍රශ්න තුලින් යනවා ඔබටත් වඩා ප්‍රශ්න තුලින් යනවා සහ යේසුස් වහන්සේත් අපි ගියා වූ ඒ වේදනාවල් ඒ අභියෝග තුලින් වහන්සේත් ගියා. Matthew 5, verse 6. මතෙව් 5 වන පරිච්ඡේදය 6 වන Another පදය. take on this I thirst. තවත් මේ මට පිපාසිතයි කියනා වූ ස්ථානය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම. This is the more spiritual side of this මේ statement. පිපාසය පිළිබඳව තිබෙනා වූ ආත්මික පැත්ත. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, ධර්මිෂ්ඨකම- for they shall be filled. ධර්මිෂ්ඨකමට සාපිපාසා ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මක් නිසාද ඔහු තෘප්තියට පැමිණෙන්නෝය. Jesus was thirsting for righteousness, for the fulfillment of righteousness, for the fullness of righteousness. ඒ ධර්මිෂ්ඨකම සම්පූර්ණ කරන්නට ධර්මිෂ්ඨකමේ පූර්ණත්වයට යේසුස් වහන්සේ පිපාසයෙන් සිටියා. He wasn't going to stop at anything less. උන්වහන්සේ ඊට වඩා අඩු කිසිම දෙයක් උදෙසා නතර වෙන්න සූදානම්ව සිටියේ නැහැ. Whatever challenges we go through, මොන වගේ අභියෝගයන් වලට අපිට මුහුණ do දෙන්න we සිදු වුණා. thirst for righteousness? අපි ඒ ධර්මිෂ්ඨකමට සාපිපාසා ඇත්තෝ වගේ වෙන්න Thirst ඕනේ. for the ways of God. ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් Thirst for the වහන්සේගේ love of ආකාරයන් God. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය Thirst for the intervention of God. පිපාසිත වෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස් What do we thirst for? මැදිහත්කාරකම් When වලට. we're really thirsty, if we're really, really thirsty and we really want to drink, it really doesn't matter. If I'm really thirsty when I get out of the car, it doesn't matter what's going on. I'm just going to go to the sink and get some water, right? අපි ඇත්තටම මේ මහත් පිපාසයකින් ඉන්නවා නම් අපි ඒ යන ස්ථානයේ අපි ඍජුවම ගිහිල්ලා ඒ වතුර තියෙන තැනකට යනවා. And then I will see to everything ඉන් else. පසුව තමයි අනිකුත් කාරණාවල් දෙස මම බලන්නේ. I thirst for the ඒ righteousness වගේ of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට පිපාසයක් තබා The ගන්න thing අවශ්‍යයි. that drove Jesus යේසුස් was වහන්සේ his thirst for the righteousness of God, the fullness of the purpose of God. යේසුස් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමට ඒ පිපාසයක් තිබුණා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත සම්පූර්ණ කරන පිණිස. Third word,
තුන්වෙනි the sixth වචනය. word, sixth word overall. The third word I'm doing. හයවෙනි වචනය John 19, යොහන් 19 වන පරිච්ඡේදය verse 30. 30 වන පදය. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. යේසුස් වහන්සේ කාඩිගත් පසු තීන්දුව වුණේය කියා හිස නමා තමන් ආත්මය බාර දුන්සේක. I was thinking, the Namakal- first words that we heard Jesus say මම කල්පනා කරා යේසුස් වහන්සේ කතා කළා වූ ප්‍රථම ඒ වචන කිහිපය was in Luke chapter 2, verse 49, ලූක් 2 වන පරිච්ඡේදය 49 වන පදේ තිබුණා. which says, Luke 2, ලූක් 2 වන 49. පරිච්ඡේදය 49. This is when Jesus had got lost and his parents, no, he hadn't got lost. The parents had lost him and they found him in the temple. ඒ දෙමාපියන්ට යේසුස් වහන්සේව මගහැරිලා ඉන් පසුව මාලිගාවේදී නැවත යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන අවස්ථාව. And this is what Jesus said when he found them, when Yes. they found him. ඒ දෙමාපියන් යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණු අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ උන්ට දක්වපු Why did ප්‍රතිචාරය you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? නුඹලා මා සෙවීමක් නිසාද මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහෙහි මා සිටින්න ඕනෑ බව නුඹලා දැන සිටියේ That's නැද්ද? the first recorded words of Jesus. යේසුස් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරපු වචන කිහිපය Did තමයි you මේ. not know that I would be about my Father's business? ඔබ දැනගෙන සිටියේ නැද්ද පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහෙහි මා සිටින්න ඕනෑ Even බව? at the age of 12, you listen, you senior superheroes, you royalty, at the age of 12, this needs to be what you say. Did you not know that I would be about my Father's business? ඒ අවුරුදු 12දී ඔබ යෞවන වයසේ සිටිනවා නම් දරුවනේ ඔබ මේ ආකාරයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. ඔබ දන්නේ නැද්ද මම මේ කාලයේදී දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයේ සිටින්න අවශ්‍ය Even බව? at the age of 12, that was his heart. අවුරුදු That was his 12 revelation. That was his love. පවා උන්වහන්සේගේ ඒ හදවත උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේගේ දැක්ම මෙයයි That was what වුණේ. he wanted to ඒක do. තමයි උන්වහන්සේට කරන්න ආස වුණේ අවශ්‍ය Did you වුණේ. not know I would be about my Father's business? ඔබ දන්නේ නැද්ද මගේ පියාණන් වහන්සේගේ වැඩේ මම That's යෙදී the සිටින්න first ඕනේ. words we hear Jesus speak. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කතා කරපු ප්‍රථම වචන කිහිපය. I love seeing these royalty and superheroes singing in the worship team. Even at 12, 10, 11, 12, 13, 14, they are about the Father's business. හලෙලූයා මම ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන දෙයක් තමයි යෞවන වයසේ අවුරුදු 10 සිට ඒ දරුවන් ඒ නමස්කාර කණ්ඩායම ඔවුන් සේවය කරන මන්ද ඔවුන් පියාණන් වහන්සේගේ වැඩේහි යෙදී සිටිනවා. The ladies at the bus stop, they were about the Father's business. ඒ බස් නැවතුම්පලේ කාන්තාවන් අපි දැක්කා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩය කරමින් සිටියා. From the beginning, Jesus was about his Father's business. ආරම්භයේ සිටම යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ වැඩේහි යෙදී සිටියා. At the end on the cross, ඒ කුරුසියේ of John අවසානයේදී 19:30, යොහන් 19 වන he පරිච්ඡේදයේ says it is finished. අවසානයි කියලා උන්වහන්සේ My කියනවා. Father's business here on earth with me is finished. මේ පොළවේ මට තිබුණා වූ පියාණන් වහන්සේගේ වැඩ දැන් මම සම්පූර්ණ කළා ඒක අවසන් කියලා උන්වහන්සේ Everything කිව්වා. that I had to do, I have done. යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මට කරන්න තිබුණා වූ සියල්ල මම දැන් මේ I පොළවේ have කළා. fulfilled the law. මම දැන් ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කළා. I have lived a perfect life. මම සර්ව සම්පූර්ණ ජීවිතයක් I ගත have කරා. fulfilled every prophecy. මම හැම ප්‍රොපේතමේ වචනයක් සම්පූර්ණ කරා. I have let my body be torn. මගේ and ශරීරය broken. ඒ කැඩෙන්න මම ඉඩ හැරියා. My blood has been shed as an atoning sacrifice for eternity. මගේ ලේ සදාකාලික පූජාවක් ලෙස දැන් වැగిරුණා. It is finished. එම නිසා මේ Suffering අවසానයි. is complete. ඒ වේදනාව වද My විඳීම life අවසන්. is complete. මගේ ජීවිතය My සම්පූර්ණයි. purpose is මගේ complete. අරමුණ සම්පූර්ණයි. My fight with the devil here on earth is මේ complete. පොළවේ යක්ෂයා සමග තිබුණා වූ සටන උන්වහන්සේ අවසන් කියලා It කිව්වා. is finished. සියල්ල අවසන් කියලා කිව්වා. He knew he had done what God wanted him to do. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වුණ දේ උන්වහන්සේ කරා කියලා. And then he gave up. ඉන් පස්සේ His උන්වහන්සේගේම ආත්මය බාර The devil දුන්නා කියලා didn't take කියනවා. it. යක්ෂයා උන්වහන්සේගේ ආත්මය God ගත්තේ didn't නැහැ. take it. දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ඔහුගේ ආත්මය He ගත්තේ gave up නැහැ. his spirit. යේසුස් වහන්සේම උන්වහන්සේගේ ආත්මය බාර Because he දුන්නා. knew his work was total and complete. මන්ද උන්වහන්සේගේ වැඩය උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ කළ බව උන්වහන්සේ දැනන් සිටියා. Even on the cross, when God had to forsake him, he did not forsake God.
කුරුසියේදී පවා පියාණන් වහන්සේට සිදු වුණා ඒ අහක බලන්ට යේසුස් වහන්සේගේ නමුත් යේසුස් වහන්සේ අතහැරියේ නැහැ He පියාණන් didn't වහන්සේව. stop fulfilling his purpose. යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ වැඩය සම්පූර්ණ කිරීම අතහැරියේ නැහැ. Whatever we go through, අපි මොන දෙයක් තුලින් ගමන් whatever කරත් we are doing, අපි මොන දේ කළත් know your purpose. ඔබ ඔබගේ අරමුණ දැනගන්න Your අවශ්‍යයි. purpose in school is not පාසලේ අපේ just to අරමුණ pass your exams. ඔබගේ ඒ පාසලේ ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ විභාග සමත් වීම Your පමණක් නොවේ. purpose in office is not just to get a pay packet. ඔබේ කාර්යාලයේ ඔබගේ වගකීම ඇවිල්ලා ඒ ඔබගේ වැටුප ගැනීම Your පමණක් නොවේ. purpose as a single person is not just to get married. ඔබ තනිවම සිටීමේ අරමුණ ඇවිල්ලා කවදා හෝ ඔබ විවාහ වීම Your නෙමෙයි. purpose in marriage is not just to have children. ඔබගේ විවාහයේ අරමුණ දරුවෝ බිහි කිරීම පමණක් නොවේ. God has a purpose for your life beyond those things are good, but beyond, higher, bigger, more than those things. ඒ කිව්වා වූ කාරණාවල් යහපත් නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ ඒ කාරණාවල් අභිභවයට වඩා විශාලයි. Never settle for normal. එම නිසා ඒ සාමාන්‍ය දේට ඔබ ස්ථිර වෙන්න එපා. None of us are normal. අපි කිසි කෙනෙක් සාමාන්‍ය God has a මනුෂ්‍යයන් නොවේ. purpose for each one of our lives. දෙවියන් වහන්සේට අපි හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතය ගැන And අරමුණක් it is තිබෙනවා. our heart that අපගේ at the end of this year, we can say everything that I should have done this year, I have done. අපගේ හදවත අපි හැම කෙනෙක්ම මේ අවුරුද්ද අවසන් වන විට උන්වහන්සේ අපෙන් බලා මේ අවුරුද්දේදී බලාපොරොත්තු වුණ සියල්ල It is මම කරලා finished. My තිබෙනවා කියලා purpose for කියන්ට. 2021 is finished. 2021 උන්වහන්සේගේ අරමුණ මම The සම්පූර්ණ කළා prayers I කියලා should have කියන්ට. prayed, I have prayed. The people I should have given the gospel to, I have given the gospel to. The money I should have given into the kingdom, I have given. The people I should have loved, I have loved. මම යාඥා කළ යුතු යාඥාවල් මම යාඥා කරා. මම සුභාරංචිය දෙන්න ඕනෑට සුභාරංචිය දුන්නා මේ අවුරුද්දේ. ඒ වගේම මම ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට වපුරන්න ඕනේ දේවල් වැපරුවා. ප්‍රේම කරන්න ඕනේ මිනිස්යන්ට මම ප්‍රේම කළා. මේ අවුරුද්දේ කරන්න ඕනේ දේ ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත මම කළා කියලා කියන්න None පුළුවන් of වෙන්න us ඕනේ. are going to have to face the suffering that Jesus suffered. යේසුස් වහන්සේ වින්දා වූ ඒ වේදනාවල් ඒ වදවීම අපිට විඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. In Hebrews 12 verse 2, හේබ්‍රුව 12 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන it පදය. says Jesus, who for the joy set before him, he endured the cross. උන්වහන්සේ තමන් වනාහි තමන් ඉදිරිහි තබා තිබුණු ප්‍රීතියේ නිසා ලැජ්ජාව Jesus නොසලකා. went through the cross because he saw what was in front of that, beyond that. උන්වහන්සේ කුරුසිය දරාගත්තා. ඒ කුරුසිය අභිබවා තිබුණා වූ ඒ ඉදිරියේ තිබුණා වූ ප්‍රීතිය He දැකලා. saw the age of grace. උන්වහන්සේ අනුග්‍රහයේ කාලය He දැක්කා. saw the age of the church. උන්වහන්සේ සභාවේ කාලය He දැක්කා. saw thousands and millions of people coming to know him, love him, and live for him. දහස් ගණන් මිලියන ගණන් මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට උන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්න ඇතුල් වෙනවා උන්වහන්සේ දැක්කා. He saw people around the world accepting him for 2,000 years. මුළු ලෝකයේ මනුෂ්‍යයන් අවුරුදු 2000ක් පුරාවටම දෙවියන් වහන්සේව යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නා උන්වහන්සේ That දැක්කා. was his joy. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය That was වුණේ. his joy. ඒකයි උන්වහන්සේගේ For ප්‍රීතිය the joy වුණේ. set before him, he endured the cross. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබා තිබුණා වූ ඒ ප්‍රීතිය දැකලා උන්වහන්සේ කුරුසිය දරාගත්තා For කියලා the joy, කියනවා. for our joy of අපගේ having ප්‍රීතිය උදෙසා. eternity with Jesus යේසුස් Christ, වහන්සේ සමග සදාකාලයට ඇතුල් වෙන්න තිබුණා ruling වූ and reigning with him during the millennium. ඒ දහසක් අවුරුදු පාලනයේ කාලය තුලදී උන්වහන්සේ And in the new සමග heaven and in the පාලනය new කරන්න. earth. ඉන්පසු අලුත් ස්වර්ග අලුත් පොළව තුල We have an eternity of living, loving, and serving with Jesus Christ. යේසුස් වහන්සේ සමග An ජීවත් eternity, වෙන්න ප්‍රේම never කරන්නට ending. ඒ සිටින්ට සදාකාලික ජීවිතයක් අපිට උන්වහන්සේ That is our අවසන් joy. නොවන ජීවිතයක් උන්වහන්සේ අප තුල දැක්කා. ඒකයි උන්වහන්සේගේ Now, ප්‍රීතිය උනේ. sometimes we ඒකයි අපේ have to ප්‍රීතිය. endure things on this earth. We එම have to නිසා- do things that might be difficult. එම නිසා මේ පොළවේ සමහර දේවල් අපි දරාගෙන යන්න ඕනේ. සමහර දේවල් අපි ඒ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. Who for the joy set before him, අප he endured the cross. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තිබුණා වූ ප්‍රීතිය නිසා උන්වහන්සේ ඒ කුරුසිය And he දරාගත්තා. finished what he had to do on earth. ඒ පොළවේ උන්වහන්සේ කරන්න තිබුණා වූ සියල්ල උන්වහන්සේ සම්පූර්ණ Let කළා. that be our testimony. අපගේ සාක්ෂියද මේ As a church, මෙය as වෙන්න a අපි cell, සලස්වන්නට as a අවශ්‍යයි. worship team, සෛලයක් ලෙස, පුද්ගලයෙක් ලෙස, නමස්කාර කණ්ඩායමක් ලෙස this year, මේ වර්ෂයේ let's finish. Next year, let's finish. Let's finish our lives. Finish your education. Finish your job. මේ වර්ෂයේ අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕන දේ සම්පූර්ණ කරමු. අපේ අරමුණු සම්පූර්ණ කරමු. අපගේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරමු. The final words of Jesus යේසුස් වහන්සේගේ අවසාන are වචනය hinted at in this verse.
Sorry, I hinted at in John 19, but we're going to, and it's in Luke 23:46. ලූක් 23 වන පරිච්ඡේදයේ 46 වන පදයේ ඒ අවසාන කියමන තිබෙනවා. And when Jesus had cried out with a loud voice, that's what we've just read, he said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. යේසුස් වහන්සේ මහත් ශබ්දයකින් මුරගසා පියාණනි ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය බාර දෙමි කීසේක. මෙසේ කියා උන්වහන්සේ ආත්මය හලසේක. An incredible expression of trust. පුදුමාකාර ඒ විශ්වාසයේ ප්‍රකාශනයක්. He knew what was to happen next. උන්වහන්සේ දැනන් සිටියා ඊළඟට කුමක්ද සිදු වෙන්නේ He කියලා. knew he had to go to hell. උන්වහන්සේ දැනන් සිටියා නිරේට He උන්වහන්සේට knew යන්න he had to සිදු වෙන defeat the බව. devil there. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා නිරේට ගිහිල්ලා යක්ෂයව He පරාජය කරන්න knew ඕනේ he බව. had to go and get the keys of death and hell. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා මරණයේද පාතාලයේද යතුරු උන්වහන්සේට ගන්ට He තිබුණු බවට. knew he had to release all of the righteous people who were being held there. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා ඒ නිරය අල්ලාගෙන සිටියා සිර කරගෙන සිටියා වූ ඒ ධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයන්ව නිදහස් He කරන්නට knew he අවශ්‍ය had to go බව. and preach in hell. උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා දේශනා කරන්නට අවශ්‍යව තිබුණු But he'd බව never නිරයට been there ගිහිල්ලා. before. නමුත් ඒ ස්ථානයේ කිසි දවසක ගිහිල්ලා තිබුණේ නැහැ යේසුස් He වහන්සේ. hadn't had any real practice at that යේසුස් before. වහන්සේ පුහුණු වීමක් ලැබලා තිබුණේ නැහැ ඒ වගේ ගිහිල්ලා And මොනවද he was කරන්න ඕනේ going කියලා. alone. උන්වහන්සේ තනිවමයි He ගියේ. was going without the Holy Spirit. උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මන වහන්සේ නොමැතිව It ඒ was the ස්ථානයට Spirit ගියේ. of Jesus the man that was going to hell. යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ඒ මනුෂ්‍ය ආත්මය සමගයි නිරයට ගියේ. What did he do? කුමක්ද උන්වහන්සේ කරේ? In such a challenge, එවැනි අභියෝගාත්මක මොහොතකදී පවා into your hands, God, I උන්වහන්සේ කිව්වා commit my spirit. ස්වාමිනේ මාගේ ආත්මය ඔබට බාර දෙමි. In his life and in his death, Jesus submitted and trusted God. උන්වහන්සේගේ ජීවත් වීම තුළත් උන්වහන්සේගේ මරණය තුළත් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට පියාණන් වහන්සේට යටත් වුණා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ බාර දුන්නා. In John 5:19, යොහන් 5:19 Jesus says, I only do what I see the Father doing. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම කරන ක්‍රියාවන් පියාණන් වහන්සේ කරන දුටු ක්‍රියාවන් තමයි මම His කරන්නේ. whole life had been trained to that. උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිතේම පුහුණු වී තිබුණේ I උන්වහන්සේගේ only කැමැත්ත do what I කරන්න. see the Father doing. පියාණන් වහන්සේ කරන්නා වූ දේ මම දකින දේ පමණයි මම If he කරන්නේ didn't උන්වහන්සේ. hear Father saying it, if he didn't see Father doing it, he didn't do it. පියාණන් වහන්සේගේ හඬ නොඇසුණා නම් පියාණන් වහන්සේ දේ කරනවා නොදුටුවා නම් යේසුස් වහන්සේ එවැනි කිසි දෙයක් If කරන්න he යන්නේ saw නැහැ. it or he heard it, he did it and he didn't mind about the පියාණන් response. වහන්සේගෙන් ඇසුණා වූ නැත්නම් පියාණන් වහන්සේ කරන දෙයක් දැක්ක දෙයක් තිබුණා නම් උන්වහන්සේ දේ කරා. So in this place where he knew he was going to go into hell, ඉතින් මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටිය නිරයට යන්න තිබෙන බව. he trusted God උන්වහන්සේ විශ්වාස කරා පියාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරා. and he was willing to go there සහ උන්වහන්සේ කැමැත්තෙන් for you and for me. ඉදිරිපත් වුණා ඔබත් මාත් උදෙසා ඒ ස්ථානයට යන්න. And he committed his spirit to God, උන්වහන්සේගේ ආත්මය බාර දුන්න පියාණන් වහන්සේට. knowing that in 3 days he would be reunited with his Father. දින 3කින් උන්වහන්සේගේ පියාණන් සමග නැවත ඒකත්වයකට පැමිණෙන බව දැනගෙන උන්වහන්සේ මේ දේ කළා. For us, අපිට we must be willing to trust God. දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න අපි තෝරගන්න Do what අවශ්‍යයි. he tells us to do. උන්වහන්සේ අපිට කියන දේ Say what he කරන්න. tells us to say. උන්වහන්සේ අපිට කියන දේ කියන්න. Go where he tells us to උන්වහන්සේ අපිට go. යන්න කියන ස්ථානයට යන්න. Give the gospel where he tells us to give the උන්වහන්සේ gospel. සුභාරංචිය දෙන්න කියන ස්ථානවල සුභාරංචිය We will දෙන්න. never have to go to hell. කිසි දවසක අපිට නිරයට We යන්න will අවශ්‍ය never වෙන්නේ have to නැහැ. fight the devil කිසි දවසක යක්ෂයාව අපිට සටන් කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. because that has been done. මන්ද ඒ දේ අපි වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කරලා Jesus ඉවරයි. did it. යේසුස් වහන්සේ අපි උදෙසා ඒ දේ කළා. We will have assignments, but none of them will be as big as Jesus'. අපිට යම් පැවරුම් තිබෙන්න යනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේට තිබුණු පැවරුම වගේ පැවරුම් අපිට තිබෙන්න යන්නේ නැහැ. 7 beautiful words on the cross ඒ කුරුසියට පෙර කුරුසියේදී උන්වහන්සේ කිව්වා වූ ඒ කාරණාවල් 7ක්. with so much commitment, එතරම් කැපවීමක්, so much passion, එතරම් දැවීමක්, so much love. එතරම් ප්‍රේමයක්.